नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। एक बार फिर जामुड़िया ब्लॉक में राशन भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अब राशन ग्राहकों का दावा है कि बायोमेट्रिक इंप्रेशन लेने के बाद उन्हें उनका हक का राशन न देकर केवल पर्चियां थमाकर राशन सामग्री लेने की सेवा से वंचित किया जा रहा है। ये मांग उठाते हुए गुरुवार को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में राशन उपभोक्ताओं ने जामुड़िया प्रखंड के पड़शिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के खनन आवास के अंदर स्थित राशन दुकान संख्या 30 पर पहुंचे और खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों का घेराव किया। क्षेत्र के लोगों ने दावा किया है कि लगभग 1 साल से राशन डीलर तुषार कांति घोष, जो वर्तमान में उस राशन दुकान के राशन सामान की आपूर्ति के प्रभारी है, उन्हें राशन सेवाओं से वंचित कर रहे हैं। यहाँ उस दुकान पर जाने पर पता चला है कि वहाँ कुछ ही बोरी राशन का सामान है और ग्राहकों की संख्या करीब 700 से ज़्यादा है और इन सभी सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में राशन सामग्री का स्टॉक करना होगा। भले ही उन्होंने अपने कर्मचारी बापी आचार्य को क्षेत्र के लोगों के पास अपनी उंगलियों के निशान से रसीदें काटने और उन्हें सौंपने के लिए भेजा हो। उन्होंने दावा किया है कि काफ़ी समय से उन्हें राशन सामग्री नहीं दी गई है। आंदोलन के नेतृत्व में पंचायत समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष उदयीप सिंह थे। हालांकि खाद्य नियंत्रण विभाग के उप निरीक्षक ने कहा कि उन्होंने कई अनियमितताएं देखी हैं और राशन ग्राहकों से शिकायतें सुनी हैं कि उन्हें 1 साल से राशन नहीं मिला है। हालांकि निराश राशन ग्राहक इस दिन भी राशन मिलने की उम्मीद में राशन दुकान में पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। गड़बड़ हो रहा है 1 साल से। हाँ, देता नहीं है। क्या बोलता है? बोलता है कल को खुलेगा, तो 3 तारीख को खुलेगा, तो 4 तारीख को खुलेगा। खुलता नहीं है, क्या करेगा? स्लिप लेकर घर में रखता है। तो आप लोग का ले लेता है? हाँ, जैसे स्लिप काटते हैं तो लेते हैं ना, जैसे थी। हाँ, जैसे देते हैं। तो उंगली का छाप लेता है उस समय? उंगली की छाप। हाँ? और तो फिर आप लोग का रेशन नहीं मिलता उसका बाद? हाँ, कितना दिन से हो रहा है? ऐसे हो रहा है, साल भर से हो रहा है। तो एक बार भी बोले नहीं कि आप लोग जो हर बार ले लेते हैं देते नहीं है? हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कंट्रोल ऐसे होता है वैसे होता है, तो हम लोग क्या करें? तो बेवकूफ बनाता है, अंगूठा लेके चावल नहीं देता है, तो बोलता अगला महीना देंगे, अगला महीना बेवकूफ बना के हम लोग का चला ये कर देता है, तो हम लोग क्या करें? क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा सवित्री देवी। মধ্যে আমরা দেখছি তো ওখানে তো পুরো ধুলোয় বসতে আছে, পুরো তো দেওয়া হয় কি সামগ্রী? মাল তো দেওয়া হয়, যা মাল পাঠায় তাই দেওয়া হয়, ডিস্ট্রিবিউটরে যা মাল পাঠায়। আমি এখানে কাজ করি, মাল দিই। আচ্ছা, কার হয়ে কাজ করেন এখানে? এখানে তুষারকান্তি ঘোষ আর অঞ্জনা ব্যানার্জি। ওটা কে? তুষারকান্তি ঘোষ এখানে ডিলার। তো এখানে প্রত্যেকবার দেওয়া যায় সামগ্রী? তো বলছেন অনেক দিন ধরে দেওয়া হয়নি। দেওয়া হচ্ছে, তাহলে 15 বস্তা মাল দিয়েছে। আগে মাসে দিলাম ডিউ স্লিপ, মাল দিলাম 15 বস্তা পাঠিয়েছে, 15 বস্তা মাল দিয়ে তারপর ডিউ স্লিপ দিলাম। ডিউ স্লিপে বললো মাল পাঠাবে, মাল পাঠায়নি। এই মাসে 5 বস্তা পাঠিয়েছে, 5 বস্তা মালে কী করে চলবে? কত এখানে ক্যাপাসিটি কত এখানে? মোটামুটি 500 উপরে আছে। 500 জন গ্রাহক আছে। আমি জানি না, মালিক জানে। আমি যখন মাল দিই আমি সেটা জানি না, আমি মাল দিই এখানে। আমাকে আপনি রিকোয়ারমেন্ট জানেন না, আপনি কিছু জানেন না, আপনি তাহলে মালটা দেন কিভাবে? মাল যেটা পাঠায় সেটাই দিই আমি। এই মেশিনটা চালু নেই কেন? মেশিন তো আসেনি, লোক নেই এখন, ওই জন্য আসেনি। কতদিন ধরে আসেনি? আসছে প্রত্যেক মাসে, আগের মাসে এসেছিল। তো মেশিন এখন বন্ধ হয়ে আছে? তো বন্ধ আছে। তাহলে কেন মেশিনে চার্জ দেন না? চাই দিই, মাল দিলে তো চাই দেবো। মাল আসেনি তো কী করে চাই দেবো? 5 বস্তা মাল এসছে, কী করে চাই দেবো? মানে দেয় না এখানে মাল? 15 বস্তা 10 বস্তা মাল আসছে, ও দিদি করে বিক্ষোভ হচ্ছে নিয়ে, এলি বন্ধ আছে, আমি দিইনি মাল। আমাকে 5 বস্তা মাল পাঠিয়েছে, 5 বস্তা মালের মধ্যে আমি কী করে দেবো? কার মাল খাবো আমি? এখানে মালিকই আসে না দোকানের? আসে, ওখান থেকে বলে দে বনশাল থেকে। কোথা থেকে বলে? বনশাল থেকে মাল পাঠিয়ে দেয়। কি নাম আপনার? বাপি আচার্য। আমরা দেখলাম এখানে পাবলিক মাল পায় না, মাল দেওয়া হয় না পাবলিককে। আমরা জিনিসটা জানলাম, পরে আমরা জানাবো। কতদিন ধরে পাচ্ছে না তবু জানতে পারলেন? আমরা দীর্ঘদিন ধরে এরা পায় না, কেউ বছরখানেক ধরে পায় না, এরকম বলছেন। এই দাদা বলছেন হ্যাঁ, তো আমরা জিনিসটা জানাবো। তো আপনারা ক্ষতি দেখলেন মেশিন আর সমস্ত কিছু? সব কিছুই দেখলাম। কি তাদের মেশিন? কোনো কিছু ঠিক পেলাম না। এখানে কার এটা ডিলার আছে? এটা তুষারকান্তি ঘোষের নামে অ্যাকাউন্ট করা আছে। তো কি তাদের পেলেন রেশন ডিলারকে? রেশন ডিলার নাই,
ওনার একজন কর্মচারী আছে, সামগ্রী কিছু আছে? কিছুই নাই। তো এটা কিরকম রেশন দোকান তাহলে কেন? হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমরা জানাবো, আজকে ইন্সপেকশনে এসেছিলাম, দেখলাম, এবার আমরা জানাবো যে পরবর্তী ব্যবস্থা আমাদের। কি মনে হচ্ছে এই মানুষজন তো বলছে আমরা 1 বছর ধরে রেশন পাইনি। হ্যাঁ, তো কি মনে হচ্ছে তাদের কিছু পাওয়ার জন্য আমরা এদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিচ্ছি, দেখছি উপরমহলকে আমরা জানাচ্ছি। কি নামটা আপনার? সিটু মিয়া। এখানে কি পদে রয়েছেন? আমি সাব ইন্সপেক্টর পদে রয়েছি। যে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাশেই উত্তম ব্যানার্জি এমআর শপ নম্বর 30, দীর্ঘ 1 বছর ধরে এখানকার যারা সাধারণ মানুষ তারা রাশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও তারা রাশনটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে পাচ্ছে না। আমরা এর আগে আমরা ডিএম সাহেবের নজরে আনি যে এই বিষয়টা 17/7/2023 আমি একটা চিঠি করি ডিএম সাহেবকে। ডিএম সাহেবের নজরে আনার পর ডিএম সাহেব অ্যাকশন নেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ডিসিএফএস সাহেব আমাকে ডাকেন, ওখানে বসে আলোচনা হয়, আমার একটা ইনকোয়ারি হয়, দেখা যায় না আমার যে অভিযোগটা এটা সত্যি একটা ঘটনা। এখানকার মানুষগুলো দীর্ঘদিন ধরে রাশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও কিন্তু রাশনটা ঠিকঠাকভাবে পাচ্ছে না। তারপরে এই দোকানটা স্টার্ট করে দেওয়া হয়, তখন 6 মাস বন্ধ ছিল, আবার 6 মাস পর স্টার্ট করে দেওয়া হয়েছে ডিএম সাহেবের নির্দেশে। এবার স্টার্ট হওয়ার পর 2 মাস করে ঠিকঠাক করে রাশনটা দিয়েছে। 2 মাস দেওয়ার পর একটা ষড়যন্ত্র করে এখানকার যারা দায়িত্ব পেয়েছে এই এমআরশপের ত্যাগ করে, যেহেতু উত্তম ব্যানার্জি মারা গেছে, তার ওয়াইফও নাকি সারেন্ডার করে দিয়েছে, তারপরে একজন এমআরশপ ডিলার ওটা দায়িত্বটা পেয়েছেন, তার অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে। উনি এবার কি করছেন, মাসে আজ 1 বছর ধরে কোনো মাসে 10 বস্তা, কোনো মাসে 5 বস্তা, কোনো মাসে 15 বস্তা এইভাবে করে চাল পাঠাচ্ছেন। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আনুমানিক সংখ্যা হচ্ছে এখানে 600 থেকে 700 বেনিফিশিয়ারি, 700 উপভোক্তা এখানে যাদের কাছে বৈধ রাশন কার্ড আছে, কিন্তু তারা কিন্তু রাশনটা পাচ্ছে না। আরও বলে রাখি, এখানে আমাদের যে এলাকায় এই যে বুথটা 233 নম্বর বুথ, এই 233 নম্বর বুথ 4 নম্বর সাংসদ, এই সাংসদে প্রচুর গরিব মানুষ আছে, যেহেতু শিডিউল ট্রাইব আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, আদিবাসীরা থাকে এখানে, শিডিউল ট্রাইবরা আছে, শিডিউল কাস্টরা আছে, আরও সাধারণ মানুষরা আছে, যারা বেশিরভাগ সংখ্যায় এই দুটো শ্রেণীর মানুষগুলো থাকে, যাদেরকে কিন্তু রাশন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে একটা ষড়যন্ত্র করে। আমি চাইছি ইমিডিয়েট, আবার একটা চিঠি আমি লিখেছি এই 28 তারিখে, আমি ডিএম সাহেবের নজরে এনেছি। ডিএম সাহেবকে জানানোর কারণটা হচ্ছে আমার এখানে লোকাল ফুড ইন্সপেক্টরকে, আমাদের সম্মানীয় বিডিও সাহেবকে জানিয়েছি, এই বিষয়ে কিন্তু কেউ নড়াচড়া করছে না, কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। আজকে আপনি দেখলেন সাব ইন্সপেক্টর এসছেন, আপনার সামনেও বললেন যে হ্যাঁ অভিযোগটা একদম সত্যি একটা ঘটনা, যে 1 বছর ধরে এখানে মানুষ রাশন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাইছি, আপনাদের কাছে অনুরোধ হইল এই বিষয়টা আপনারাও উত্তর কর্তৃপক্ষকে জানাবেন, যাতে আমাদের এই গরিব মানুষেরা রাশনটা সুচারুভাবে পান। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে উদীপ সিং, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতি।